वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शकों, मैनूं उम्मीद है परमात्मा वाहिगुरू की मेहर दे नाल तुसीं सारे अपने घरां दे विच बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अज मैं जिस जगह के उत्ते बैठी हाँ वो जगह तुसीं जदों ही शायद इस जगह नूं देखिया होवेगा या मैं लाइव स्टार्ट किया होएगा, तुसीं पहचान लिया होएगा मैं किस जगह ते बैठी हाँ, किस शॉप दे विच बैठी हुई हाँ। साडे बच्चे नौजवान पीढ़ी साडे बजुर्ग सारे इस जगह तो जानू ने जिस दुकान दे विच मैं हाँ। और कित्थे दुकान है ये तुसी देख रहे हो और पहचान भी लिया होना सारिਆਂ ने। जी हाँ, मैं उस ही दुकान दे विच आ जिथे सारे कहंदे ने कि असी कोई भी चीज़ लैन जा रहे हैं या असी पग खरीदन जा रहे हैं, रुमाला साहिब खरीद रहे हैं और गुरु घर दे विच इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु आपां कोई भी चीज़ आपां लै रहे हैं गुरु घर दे विच वरतन वाली, तां ये उही जगह जित्थों आपां कहंदे हैं कि आपां कामरेड साहब की दुकान तो लेती है। कामरेड जिहड़े अंकल ने भाई साहब ने उन्हां दी दुकान तो लेती है। ਤਾਂ मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ये ख्याल आया कि जानिए सारे जानने की कोशिश करिए कि मतलब कामरेड क्यों कि कामरेड शब्द इन्हां दे नाम नाल किवें जुड़िया कि कामरेड किसी ना किसी कारण करके तो जरूर इन्हां दे नाम दे नाल कामरेड लग्या होएगा, लेकिन क्यों लग्या ये अज आपां इन्हां दे कोलों जाणांगे। सरदार सुखदेव सिंह जी जिहड़े इस दुकान दे विच अपनी सेवा दे रहे ने, काम कर रहे ने, इस दुकान नूं चला रहे ने, साडे ताईं बहुत वधिया वधिया जो सानूं जरूरत दीआं वस्तुआं ने वो भी पहुँचा रहे ने सरदार सुखदेव सिंह जी कामरेड जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा एक बाणी चैनल दे उत्ते और तुसी अज अपने कीमती समय दे विचों साडे नाल गलबात करन दे लई समां कढिआ, इहदे लई भी असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। सब तो पहला तो मेरा सवाल यही रहेगा कि जदों असीं अक्सर इस आउने आ गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी विखे चांद नगर जिथे हुण आपां है ये दुकान है, तो जो आप अक्सर आने हैं तुहाडी दुकान ते आउंदे बड़े वधिया तरीके दे नाल तुसीं हर एक दे नाल गल करदे हो। कदी भी नहीं देखिया असीं तुहानूं इस उम्र दे विच भी आके कदी नहीं देखिया। कई वारी हुंदा ना कि इंसान कई वारी थक्किया हुंदा या किसी ना किसी दिमाग दे उत्ते कदी तो चिंतावां दी लकीरां हुंदियां ने, लेकिन तुहानूं हमेशा असीं इसे तरह ही देखिया खुश मिजाज चढ़दी कला दे विच। तां आपां जे भी जाणदे आ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्ला ਖਾਂ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1971 ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹ ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਦਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਦਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਹਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੜੀ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਾਕਾਂ, ਨਿੱਕਰ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਕਾਂ, ਨਿੱਕਰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਸਨ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 71 ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 71 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ 1 ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੋਰ ਕੈਂਪ, ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ, ਗਾਰਡੀਗਾਰਡ, ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਨਾ ਮੂਧੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਠਾ, ਭੋਰ ਕੈਂਪ, ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲੀ, ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਅਰੋੜੇ, ਰੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਸੂਦਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਜੰਮੂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਇਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਹ 5 ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 1999 ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਖੜੀਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਏਕ ਬਾਣੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੋਡ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ 12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ 3-4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 30,000 ਮੈਨੂੰ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। 5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੀਆ ਸੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਨਨਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀ ਉਹ ਪਿਲਰ ਭਰੇ ਜੀ। तो ये जो से शुरू किया वो बिल्डिंग बनाते मैंने इतने साल लगे क्योंकि अगराई करनी इतना पैसा नहीं सी लेकिन करके लास्ट जो मार्बल है सी मकराने जाके मार्बल लिया के तैयार करके 1996 किया है। तो जो उस वक्त साढ़े बजुर्ग सन उन्होंने ज्ञानी सरदार रूप सिंह जी सन और खों सिंह नादर सन और बड़े ऐसे महापुरुष सन जिन्होंने साड़ी उस क्या भाई बहुत सेवा की है। इस करके ਅਸੀਂ 12 साल सेवा की है। उस तो बाद दास जी मतलब जीवन साथी जो बीमार हो गई मैं उस काम में रुझ गया। वो 4 साल में उन्होंने सेवा करता रहा लेकिन वो भी कालचरण कर गई मतलब इस मसले करके मेरे यहाँ। और आज भी साढ़े उत्थे जो गुरुद्वारे च प्रधान साहब हैं मेरे छोटे भाई साहब हैं और जो भी है सब अच्छा प्रोग्राम चल रहा है गुरुद्वारे का। मैं भी गल कहना कि जो तुसीं प्रोग्राम उलीकते हो या जो प्रोग्राम असीं करते हाँ अगर तुसीं सवेरे 4 वजे से संगत आती है नितनेम से आगे देखो 20-25 आदमी आते हैं जोड़े प्रकाश कराते हैं उस बाद नितनेम करते हैं घंटा। और दास नूं 33 साल हो गए हैं ये नितनेम की सेवा करते हैं 1988 तो लैके अज तक मैं लगातार सवेरे 4 बजे जे इत्थे होवां। बाकी वाहिगुरू की किरपा है कि मैनू वाहिगुरू ने कोई ऐसा रोग नहीं लाया कि मैं बिरादरी हो सकिया रोज़ हाज़री भरते हैं। तो मैं ये बेनती कराँगा कि जिस तरह तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो इस तरह सारे गुरुद्वारे प्रोग्राम करो ताकि संगतां में जागृति आवे और सारे पैसे जुड़। सो मेरी यही बेनती है। मैं यही गल करना चाहता हाँ कि सिख जथेबंदियां विच एकता होनी चाहिए है। मैं आज ही एक देख रहा सी दिल्ली का प्रोग्राम जिथे मनजीत सिंह सिरसा बेनती कर रहा सी कि सरना साहब ने फतेह ले लिया जो हॉस्पिटल बन रहा है। वो कहता सी सारी संगतां नूं सारी सिख बरादरी भाई साहब नूं कश्मीर ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ कश्मीर के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अपील करांगा कि वो सरना साहब ਨੂੰ अपील करन कि ये स्टे वापस लो गुरुद्वारा मंद अपना हॉस्पिटल बन दिओ जिस हॉस्पिटल से स्टे लिया गया। और उत्थे एक लड़की तुहानूं पता है केस होया सी कश्मीर विच लड़की का केस बन गया सी उन्हें मुहम्मद नाल कुछ गलत संबंध बना लए सन। उस मनजीत सरना श्रीनगर आए उन्होंने उन्होंने कुड़ी नूं लिया नाल ਉਹਦੀ शादी कराई मुंडे सरदार मुंडे नाल उत्थे नाल ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। अगर अज इलेक्शन आनी है तो इलेक्शन लो फिर बढ़ जाओ लेकिन गुरुद्वारे का बंद न करो। और इस वास्ते ये सिख जथेबंदी जो पाठ ताड़ आपस में ये बहुत नुकसान कर रही है। और अगर असी कहते सन कि सिख जो ने राज नहीं लै सकते तो कर नहीं सकते वो गल ठीक है अभी आप ही लड़ लड़ के अपना राज खत्म कर रहे हैं। और जो सरना साहब ने सेवा की नहीं कहते गलत किया है जो भी आया उन्हें अपने मनोभावन नाल सारी सेवा की है वो करते रहेंगे। तो इतनी बेनती है कि सिख भाईचारे नूं ये सोच के कि आपस में एकता इस्फाक नाल काम किया जाए ताकि कौम जी चढ़ती कलाई जाए। तो मैं यही बेनती करा क्योंकि इस वक्त साढ़े जम्मू तो भी जो बच्चे हैं वो बाहर जाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं फॉरन क्योंकि इत्थे यही साड़ी आप लड़ाई भी सानू कोई फायदा नहीं हो रहा। तो तुहाडे माध्यम राय असीं तुहाडे जरिए ये अपना मैसेज जिहड़ा है सारे सिख संगत नूं सारे जथेबंदियां नूं और सारिया कमेटियां नूं क्या जम्मू दियां पंजाब दियां दिल्ली दियां अपील करांगे कि एकता करके सिख कौम का जो है बेड़ी है इस डोब होना इस पार लंघाओ यही मेरी बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी ने भी बहुत सोहना ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत कुछ बना चले ने। साडे बजुर्ग जिस थां दे उत्ते कह रहे सी कि गुरुद्वारा साहिब नहीं बन सकदा उत्थे भी इन्हां दे तजुर्बे ने गुरुद्वारा साहिब बना दिता। मतलब वाहिगुरू दी ते मेहर है तजुर्बा बजुर्गां दा। सिੱਖੀ ਦੇ ਲਈ दर्द रखदे सी ना साडी कौम दे प्रति इन्हां नूं दर्द है ते साडी नौजवानी नूं दर्द नहीं है। पर इत्थे ये गल जरूर है कि जे साडे बजुर्ग कर चले ने तां हुण साडा फर्ज है कि सांभ लईए
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਟੀਐਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ तो ये दुकान बंद सी। लेकिन मैनू ख्याल आया कि गुरुद्वारा साहब विखे जो दुकान बने खोखा ये जो साढ़े धार्मिक चिन्ह किरपाना कछहरे पगड़ियाँ रुमाले या होर जो चीज़ां वो खोलिया जाए तो मेरी नज़र विच और मेरे ख्याल विच कामरेड साहब का मैनू ख्याल आया तो मैं अवतार सिंह कहा मैं खालसा जी ये गल करिए कि कामरेड साहब ने दुकान दे दईए, दे दिओ करो गल। मैं काम सिंह बुलाया, मेरी गलबात है ਇਹ ਆਣੇ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੁੜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, इतों यह दवाई लै गए, थोड़ा फर्क पै गया और ये दवाई भी देंगे। बाकी जो सेवा है जो कौम की सेवा कर रहे हैं जिते कौम के बच्चे निशानी ये जो साढ़े निशान 5 के कारण वो इतों मिलते हैं। सो इस वास्ते असी इन्हों ये दुकान लाट की सी और ये काम ठीक कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा नाल लोगों गुरुद्वारे की देखभाल करते हैं। कोई बेवकत आदमी आ जाए अगर पुछते भाई जी की है और सारी पूरी डिटेल गल दैन दसणगे इतने रहन का जगह की है कौन है। तो ये है कि इन्हों का जो जीवन आप देखा है बिल्कुल बड़ा संघर्षपूर्ण है। इन्होंने कई तो जेलों कट्टियां, ये अपने जो कह रहे हैं ना बड़ी बड़ाई फड़ियां वाले लीडरशिप की इन्हें जेलों में कट्टियां इन्होंने। जी वाहिगुरू जी, बहुत बड़ी सेवा है। एक मैं गल 1975 ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। जी वाहिगुरू जी। ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਛਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੇ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਇੰਦਰਾ ਸਟਾਈਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਸ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਗਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨ ਟਰਾਡਨ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਮਰੇਡ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਨੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਤਾਂ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।